Hello students, welcome in our English YouTube channel. Today we are going to learn 4.2 To Serve with Love, class 12. In the earlier video we have seen about E.R. Braithwaite, the writer, major and minor characters and the summary of the novel. Now in this video we are going to see the theme of the novel To Serve with Love. Let's see in detail. Students-teacher relationship, prejudice and racism are the major themes of the novel. या नॉव्हेलच्या या कादंबरीच्या नेमक्या महत्त्वाच्या थीम्स काय आहेत? तर पहिली थीम आहे ती म्हणजे स्टुडंट्स टीचर रिलेशनशिप, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामधील नातेसंबंध, प्रेज्युडिस म्हणजेच पूर्वग्रह दूषित आणि रेसिझम म्हणजेच वंशवाद किंवा वर्णभेद या महत्त्वाच्या असलेल्या 3 थीम्स आपण या नॉवेलमध्ये पाहतो. लेट्स सी द थीम्स. E.R. Braithwaite gets a job of a teacher in a rather rough and notorious school. He finds that the students belong to a background that is not suitable for learning and their overall development and progress. Here we are going to see the role of the teacher. ओके, पहिल्यांदा आपण काय पाहूया की शिक्षकाचा रोल या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये असलेला. E.R. ब्रेथवेट यांना शिक्षकाची एक नोकरी मिळालेली होती आणि ती कोणत्या स्कूलमध्ये होती तर ग्रीन स्लेट स्कूल. आणि तेथील विद्यार्थी हे कशा पद्धतीचे होते ते थोडक्यात सांगितलेलं आहे. E.R. Braithwaite gets a job as a teacher in a very rough and notorious school. एका डिसऑनरेबल स्कूलमध्ये शाळेमध्ये त्यांना शिक्षकाची नोकरी लागलेली होती. अँड हाऊ आर द स्टुडंट्स ऑफ दॅट स्कूल? The students actually come from the background which is not suitable for their learning and overall their development and progress. म्हणजेच हे विद्यार्थी अशा भागातून आलेले होते, म्हणजेच त्यांची पार्श्वभूमी जी होती ती लर्निंगसाठी अजिबातही योग्य नव्हती आणि त्यामुळं त्यांचा सर्वांगीण विकास आणि प्रगती होणे हे अशक्य होते. ही नोटिसेस दॅट द स्टुडंट्स आर इन नो मोड टू चेंज देअर ॲटिट्यूड अँड बिहेवियर. ॲट फर्स्ट हिअर E.R. Braithwaite understands. He notices here the students from Greenslade School that are not in a mood to change themselves. They are not in a mood to change their attitude and their behavior even though to accept the teacher. या शाळेमधले जे विद्यार्थी होते हे E.R. ब्रेथवेट यांच्या लक्षात आलं की ते अजिबातही स्वतःमध्ये बदल करण्यासाठी तयार नव्हते आणि कोणत्याही प्रकारचं चांगलं सांगणं हे सुद्धा त्यांना ते अंगीकारणं त्यांच्या कुठेही मनामध्ये नव्हतं. सो दे आर अनेबल हिअर टू चेंज देमसेल्व्स. Braithwaite, with his novel and creative ideas, innovative techniques and understanding the students' psychology, ultimately wins their hearts in no time. E.R. Braithwaite, at first, he starts his strategy, but when he understands that, yes, now the students need some kind of different strategies, that time he starts using his novel and creative ideas, innovative techniques also, and with understanding the psychology of the students, finally he wins the heart of the students. म्हणजेच E.R. ब्रेथवेट यांच्या लक्षात आलं की हे विद्यार्थी पटकन त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करू शकणारे नाही आहेत. तेव्हा त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या नवनवीन आयडिया, सृजनशील अशा कल्पना, सर्जनशील विचार, नवनवीन तंत्र आणि विद्यार्थ्यांची म्हणजेच मानसशास्त्र, विद्यार्थ्यांचं जे मानसशास्त्र आहे ते ओळखून शेवटी त्या विद्यार्थ्यांमध्ये बदल घडवण्यास त्यांना काय केलं, सज्ज केलं आणि तो बदल त्यांना त्यांच्यामध्ये दिसून आला. दो ही वॉज बलीड, हरास्ड मेंटली अँड फिजिकली, tortured many times, he didn't lose his patience and continued implementing his novel ideas and techniques that helped him to bring a significant change in his students' lives.
You know that anyone, any person who always tries to change others. He wants, means that the person wants here to give his own ideas to others. He wants to change the person who is not correct. But when the person who is not in mood to change himself, okay, that time the person gives up the idea. But now here let's see about E.R. Braithwaite. E.R. Braithwaite हे मात्र एक वेगळ्या प्रकारचे व्यक्ती आहेत. दो द स्टुडंट्स हिअर हरॅस्ड हिम मेंटली अँड फिजिकली, त्यांना धमकवलेलं आहे, त्यांची या ठिकाणी मानसिक किंवा शारीरिक पद्धतीने खूप त्यांना यातना सहन कराव्या लागलेल्या आहेत आणि ते एकदा नाही मेनी टाइम्स ही इज हरॅस्ड बाय द स्टुडंट्स बट स्टील ही डिडंट लूज हिज पेशन्स. आणि तरीसुद्धा त्यांनी त्यांची अजिबातही पेशन्स सोडलेले नव्हते. ते त्याच पद्धतीने तेवढेच तटस्थ उभे होते. अँड ही स्टार्ट्स हीज आयडियाज इम्प्लिमेंटिंग अमंग द स्टुडंट्स. आणि त्यांनी त्यांच्या आयडियाज ह्या विद्यार्थ्यांमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी तशीच आपली तयारी ठेवलेली आहे आणि आपले प्रयत्नही तसेच ठेवलेले आहेत. ही स्टार्ट्स हीज इनोव्हेटिव्ह आयडियाज, नॉवेल आयडियाज, म्हणजेच नवनवीन कल्पना त्यांच्यामध्ये रुजवण्यासाठी ते नेहमीच सज्ज होते. नवनवीन टेक्निक्स त्यांना त्या ठिकाणी ते त्यांच्यासाठी वापरत होते. अँड हेल्प्ड हिम टू ब्रिंग अ सिग्निफिकंट चेंज इन हिज स्टुडंट्स लाईफ. मीन्स ऑल दीज थिंग्स हिअर फायनली win the hearts of the students and they change themselves. आणि शेवटी आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे की कशा पद्धतीने E.R. ब्रेथवेट यांच्या प्रयत्नांना यश आलेलं आहे. त्यांच्या नवनवीन कल्पना, त्यांच्या नवनवीन टेक्निक्स या ठिकाणी त्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये बदल झालेला आहे आणि ते चांगल्या पद्धतीने रिस्पेक्ट आणि पोलाइटली E.R. ब्रेथवेट यांच्याशी वागायला लागलेले आहेत. Now let's see the next one theme, that is the racism, म्हणजेच वंशवाद. The racism prevalent in Great Britain during the mid-1940s, the time period during which to serve with love takes place, is of primary significance in the novel. या ठिकाणी आपण पाहू शकता की रेसिझम हा साधारणतः 1940च्या म्हणजेच मध्यामध्ये या ठिकाणी ग्रेट ब्रिटनमध्ये वंशवाद हा फोफावलेला दिसून येतो. द टाईम पिरियड ड्युरिंग टू विच टू सर्व विथ लव टेक्स प्लेस इज ऑफ प्रायमरी सिग्निफिकन्स इन द नॉव्हेल. आणि ज्या वेळेला E.R. ब्रेथवेट यांची जी कादंबरी आहे टू सर्व विथ लव, या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचं एक प्रायमरी सिग्निफिकन्स या ठिकाणी दिसून येतो आहे. कोणाचा तर या कादंबरीचा. इन दॅट पिरियड द नरेटर cites repeated incidents in which he experiences the racism of white Britons, including encounters on the bus, at job interviews, at Greenslade School, when searching for housing, at a restaurant with his girlfriend and so on. या ठिकाणी टू सर्व विथ लव या कादंबरीमधून कशा पद्धतीनं या कृष्णवर्णीय लोकांना त्यांच्यावरती कुठल्या प्रकारची वागणूक किंवा त्यांचा कोणत्या प्रकारे छळ केला जायचा, त्यांना कशा पद्धतीची अमानुष पद्धतीची वागणूक दिली जायची, याचं चित्रण या आपल्याला कादंबरीमध्ये दिसून येतं. आणि या ठिकाणी E.R. ब्रेथवेट यांनीसुद्धा त्यांना कोणकोणत्या प्रकारच्या अनुभवांना सामोरे जावं लागलं, त्यांना कुठल्या प्रकारचा या ठिकाणी वंशभेद किंवा या ठिकाणी वंशवाद तो फेस करावा लागला, हे या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे. मग तो बसमध्ये चढताना असो किंवा मग इंटरव्ह्यू देताना असो जॉबमध्ये, किंवा मग ग्रीनस्लेड स्कूलमध्ये असो, किंवा मग एखादं घर शोधताना असो, किंवा मैत्रिणीसोबत रेस्टॉरंटमध्ये जेवण घेत असताना असो, अशा अनेक ठिकाणी मीन्स देअर आर द डिफरंट प्लेसेस वेअर E.R. ब्रेथवेट वॉज हिअर टॉर्चर्ड बाय द पीपल हुम बाय दीज ब्रिटिश पीपल. आणि त्यावेळेला म्हणजे ब्रिटनमध्ये त्यांना कशा पद्धतीची ही अमानुष वागणूक दिली गेली त्याचं एक चित्रण टू सर्व विथ लव या कादंबरीमधून आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट थीम इज प्रेजुडिस. आता प्रेजुडिस म्हणजे काय? पूर्वग्रह दूषित असणे एखाद्याबद्दल. लेट्स सी इन डिटेल. ॲट द आउटसेट ब्रेथवेट इज
struck by the unexpectedness of such prejudice. म्हणजे सुरुवातीला E.R. ब्रेथवेट यांना म्हणजे या ठिकाणी जे काही ब्रिटिश सिटिझन्स होते त्यांच्याकडून E.R. ब्रेथवेट यांना चांगल्या पद्धतीची वागणूक न मिळाल्यामुळं त्यांच्या मनामध्ये या लोकांविषयी प्रेज्युडिस निर्माण झालेला होता आणि थोडक्यात त्याला कारणही त्याच पद्धतीची होती. ही वॉज ब्रॉट अप इन ब्रिटिश गयाना अँड ही व्ह्यूड हिमसेल्फ ॲज अ ब्रिटिश सिटिझन, नॉट ॲज अ ब्लॅक ब्रिटिश सिटिझन इन अ ब्रिटिश कॉलनी. आपण पाहिलेलं आहे की या ठिकाणी ही वॉज ब्रॉट अप, E.R. ब्रेथवेट या ठिकाणी त्यांचं संगोपन हे ब्रिटिश गयानामध्ये झालेलं आहे, त्यांचा जन्मही त्याच ठिकाणी झालेला आहे. आफ्टर दॅट ही व्ह्यूड हिमसेल्फ ॲज अ ब्रिटिश सिटिझन, त्यानंतर ते त्यांना स्वतःला एक ब्रिटिश सिटिझन असं मानत होते. नॉट ॲज द ब्लॅक ब्रिटिश सिटिझन, ते स्वतःला कृष्णवर्णीय ब्रिटिश सिटिझन मानत नव्हते आणि त्यामुळं त्यांच्यातीलच एक म्हणून त्यांनी स्वतःला या ठिकाणी त्यांची स्वतःची एक ओळख निर्माण केलेली होती. बट व्हॉट हॅपन्ड लेटर व्हेन ही सर्व्ड ग्रेट ब्रिटन इन द रॉयल एअरफोर्स दॅट गेव हिम रिस्पेक्ट अँड इस्टीम इन द सोसायटी. ज्या वेळेला ते ग्रेट ब्रिटनमध्ये रॉयल एअरफोर्समध्ये या ठिकाणी हवाई दलामध्ये जेव्हा ब्रिटिशांबरोबर काम करत होते, दॅट टाईम ही गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अँड इस्टीम बाय दिस पीपल. तेव्हा त्यांना ब्रिटिशांकडून खूप आदर आणि सन्मान मिळालेला होता आणि सोसायटीमध्ये सुद्धा त्यांना खूप मोठ्या प्रकारचा आदर होता आणि सन्मानसुद्धा होता. बट व्हॉट हॅपन लेटर व्हेन ही लेफ्ट द जॉब. द डे ही लेफ्ट द जॉब ही फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी ॲन आउटसायडर. परंतु ज्या दिवशी त्यांनी तो जॉब सोडला त्या दिवसापासून तेथील लोकांनी त्यांचा अनादर करायला आणि त्यांना डिसऑनरेबली ट्रीट करायला सुरुवात केली आणि त्यामुळं त्यांचं या ठिकाणी जे वागणं बोलणं आहे त्या लोकांचं त्यांच्याबद्दलचं, यामुळे त्यांच्या मनामध्ये एक प्रेजुडिस निर्माण झाला होता. नेक्स्ट थीम वी आर गोइंग टू सी दॅट इज द पेशन्स. E.R. Brathwaite's patience. Brathwaite's extensive experience and education was of no use in job interviews where he is informed that the job has already been filled or he is overqualified for it. E.R. ब्रॅथवेट यांचं जे एज्युकेशन होतं त्यांनी इंजिनिअरिंग केलेलं होतं, इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग, आणि जेव्हा ते इंटरव्ह्यूला गेले त्यावेळेला त्यांना जॉब हा नाकारण्यात आला फक्त आणि फक्त कृष्णवर्णीय असल्यामुळं. म्हणजेच या वंशवादामुळे त्यांना खूप अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या, परंतु त्यांनी आपले पेशन्स हे कधी सोडलेले नाही आहेत. तर जेव्हा जेव्हा त्यांनी इंटरव्ह्यू दिला तेव्हा त्यांना असं सांगण्यात आलं की दॅट द सीट्स आर ऑलरेडी फिल्ड, म्हणजे त्या ज्या जागा आहेत त्या अगोदरच भरलेल्या आहेत किंवा हिच क्वालिफिकेशन दॅट इज ओव्हर. म्हणजेच थोडक्यात त्यांचं जे एज्युकेशन आहे ते खूप आहे आणि त्यासाठी ते त्या जागेसाठी एबल नाही आहेत. दिस हायटन्स ब्रेथवेट सेन्स ऑफ बिट्रेयल फॉर द ब्रिटिश. आणि त्यामुळे याची परिणती कशामध्ये झाली तर त्यांच्या मनामध्ये ब्रिटिशांविषयी विश्वासघाताची भावना निर्माण झाली. दॅट मीन्स द सेन्स ऑफ बिट्रेयल अगेन्स्ट होम द ब्रिटिशर्स. Interestingly, he never lashes out physically and only rarely does he do so verbally. परंतु आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की ही नेव्हर लॅशेस हिअर आउट फिजिकली. त्यांनी कधीही शारीरिक पद्धतीने या ठिकाणी कुठेही विरोध केलेला दिसत नाही आहे. ओन्ली वी कॅन सी ही डू व्हर्बली. फक्त शाब्दिक पद्धतीने त्यांनी त्याला अपोज केलेला आहे. ही एक्झिबिट्स पेशन्स एंडुरन्स ॲट टाइम्स अँड ॲट अदर्स ही डिस्क्राइब्स द वे द रेग इनसाइड हिम इज ट्रान्सफॉर्मिंग इन टू हेट्रेड सो स्ट्रॉंग दॅट ही डिझायर्स टू हर्ट दोज हू ट्रीट हिम अनफेअरली. इतक्या अमानुष पद्धतीने त्यांना जरी वागवलं गेलं असेल तरीसुद्धा त्यांनी कधीही आपली जी काही एंडुरन्स आहे, सहनशीलता आहे, ती कधीही सोडलेली नाही आहे. त्या जागेवर जर एखादी दुसरी व्यक्ती असती तर लगेचच ती रागाने तिचा राग हा अनावर झाला असता आणि लगेच तिरस्काराची भावना निर्माण झालेली असते आणि त्याचे कुठेतरी पडसाद आपल्याला दिसलेले असते. बट हिअर वी कॅन सी E.R. ब्रॅथवेट ही ॲक्च्युअली we can never seen him opposing to the Britishers or behaving very rudely or hurting anyone physically or mentally.
म्हणजेच अशी कोणत्याही पद्धतीची गोष्ट आपण E.R. ब्रेथवेट यांनी ब्रिटिशांच्या बाबतीत केलेली आहे. त्यांची सहनशीलता आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते. त्यांनी कधीही या ठिकाणी म्हणजे अनकंट्रोलनं असं मॅनरनं कधीही त्यांनी उत्तर दिलेलं नाही आहे. त्यांनी सगळ्या या गोष्टींमध्ये आपल्याला त्यांचे एन्ड्युरन्स म्हणजे सहनशीलता या ठिकाणी पाहावयास मिळते. ही नेव्हर हिअर ट्रीट देम rudely. As a result of such experiences, Braithwaite finds the students at the Greenslead School to be a bit notorious and rough in behavior, but with a proper care and treatment, all the students would surely achieve success and desired goals in their lives. The one important example we can see of his endurance that in ग्रीनस्लेड स्कूल. त्यांच्या सहनशीलतेचं एक चांगलं उत्तम उदाहरण आपल्याला ग्रीनस्लेड स्कूलमधून दिसून येतं या ठिकाणी. वेन ही गेट्स अ जॉब ॲज अ टीचर इन ग्रीनस्लेड स्कूल, दॅट टाईम द स्टुडंट्स वर व्हेरी रूड. दे ट्रीटेड हिम व्हेरी अनफेअरली. दे नेव्हर गेव हिम रिस्पेक्ट. दे ऑलवेज टॉक्ड विथ हिम व्हेरी रूडली. ग्रीनस्लेड स्कूलमधले जे की विद्यार्थी होते ते नेहमीच E.R. ब्रेथवेट यांचा अनादर करायचे, त्यांच्याशी रूडली बोलायचे, धमकवायचे, त्यांची हरॅशमेंट करायचे. हे सगळं असतानासुद्धा ॲज अ व्हेरी मीन्स रिझल्ट ऑफ सच एक्सपिरियन्सेस he finds that the students actually need some kind of a treatment. Okay, though they were notorious and rough in behavior, but they can be handled here with proper care and treatment. That the thing E.R. Braithwaite understood there. जरी हे विद्यार्थी या ठिकाणी कुविख्यात असतील किंवा खूप वागण्या बोलण्यामध्ये रफ असतील, त्यांचं बिहेवियर हे रूढ असेल, तरीसुद्धा त्यांना जर व्यवस्थित पद्धतीने हँडल केलं, त्यांना योग्य पद्धतीची वागणूक दिली, तर नक्कीच त्यांच्यामध्ये बदल होईल हे E.R. ब्रेथवेट यांना समजलेलं होतं. अँड इन द सेम वे ही ट्रीट्स दॅम अँड सो फायनली ही फाइंड्स दॅम in a good way or their behavior in a proper way. They changed themselves. त्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःला बदलवलेलं होतं आणि आता ते विद्यार्थी नक्कीच त्यांच्या जीवनामध्ये सक्सेसफुल झालेले होते आणि त्यांना अपेक्षित असलेलं गोल त्यांनी साध्य केलेलं होतं. हा जो महत्त्वाचा बदल आहे, हा एक त्यांच्यामध्ये असलेला सहनशीलतेचा एक चांगला गुणधर्म आणि त्याचं उत्तम उदाहरण या ठिकाणी आपल्याला ग्रीनस्लेड स्कूलमधून दिसून येतं. व्हॉट डिड वी सी इन दिस व्हिडिओ? द थीम्स ऑफ द नॉवेल. What are the major themes of this novel? Students-teacher relationship. That means here we have seen the role of the teacher. Then after that we have seen the second one theme, that is the racism in Great Britain during the mid-1940s. Then third one, that is the prejudice. Next one is the patience of E.R. Braithwaite. These were the major themes that we have seen here. Okay, I hope that you understood these themes very appropriately. In the next video we will see the novel To Sir with Love in detail. Thank you. Have a nice day. Bye bye.